Welcome to IACE. Now we are discussing ICET Grand Test 4 regarding analytical ability part quantitative aptitude and pure maths concepts Now here data sufficiency questions data sufficiency was first question if the price of the potatoes 20 paisa per kg question which price of potatoes 20 paisa per kg, what is the maximum number of potatoes that can be bought for 1 rupee 1 rupee ki any kgs kadma any potatoes asking so actually 20 paisa per kg and obvious he will get 5 kgs 1 rupee ki 5 kgs వస్తాయమ్మా but 5 kgs లో maximum any potatoes number of potatoes asking now statement 1 the price of the bag of potato 2 rupees 80 paisa మనకు బ్యాగ్ ప్రైస్ అవసరం ఏం లేదమ్మా ఆల్రెడీ we know ప్రైస్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1 we know it స్టేట్మెంట్ 1 తో ఆన్సర్ ఏం రాదమ్మా స్టేట్మెంట్ 2 there are 15 to 18 potatoes in every 5 kgs every 5 kgs ki 15 to 18 potatoes మనకు వచ్చే క్వాంటిటీ కూడా 5 kgs maximum 18 వాడే చెప్తున్నాను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆల్సో maximum only so clearly we are getting the answer from a second statement so option only 2 by using only 2 we can get the answer clearly next one a certain alloy contains only lead copper and tin ఒక alloy లో 3 mixtures ఉన్నాయి 3 కలిపి ఉన్నాయి copper lead tin 3 mixtures ఉన్నాయి and how many pounds of the tin are contained 56 kgs 56 kgs లో ఈ tin quantity 56 లో tin quantity ఎంత అంటున్నారు వాట్ అబౌట్ tin quantity 3 ఉన్నాయి lead copper tin just we require tin about tin గురించి మాత్రమే నీకు కావాలి స్టేట్మెంట్ 1 by weight the alloys 3/7 lead 5/14 కాపర్ ఉంది ఇప్పుడు మూడే ఉన్నాయని చెప్పాడు దాంట్లో 3/7 ఇక్కడ 7 ఇక్కడ 14 కదా డినామినేటర్ సేమ్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ మల్టిప్లై 2 అండ్ డివైడ్ విత్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2 అప్పుడు ఇంటూ 2 ఎంత 6/14 అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఇది 6/14 ఇది 5/14 టోటల్ డినామినేటర్ ఇప్పుడు టోటల్ పెడుతుంది అంటే టోటల్ 14 పార్ట్స్ ఉంటే ఇది 6 parts ఇది 5 parts 11 parts పోయిందమ్మా ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ 3 parts అండ్ ఆబ్వియస్ గా 10 is 3/14 10 3/14 అంటే క్లియర్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు బై యూజింగ్ 1 కన్ఫర్మ్ ఓకే అమ్మా బై యూజింగ్ 1 we can get the answer because అది క్లియర్ గా ఉంది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 by weight the alloy contains 6 parts lead 5 parts copper ఇక్కడ 6 parts lead 5 parts copper అని చెప్పాడు చెప్తే total how many parts we don't know ఇందాక నేను తెలుసు total 14 parts ఇక్కడ we don't know total parts so by using 2 we can't get the answer కాబట్టి only one అంటే option A only one is sufficient option A next third what percentage is vice salary of X salary what vice salary of X salary so y by x into 100 ఇది అడుగుతున్నాము what percent of y salary of x salary so this thing అంటే y గురించి x గురించి నీకు ఇద్దరు గురించి కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ now statement 1 x's salary is 80% of z x is 80% of z అంటే we know x and z ratio తెలుసు x is 80% of z అన్నాడు అంటే x is equals to x is equal to 4/5 of z అంటే x and z రేషియో వస్తుంది మనకు y గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెలియదు అక్కడ సో బై యూజింగ్ 1 we can't get నెక్స్ట్ y's salary is 120% of z salary సో y is equals to 120% 6/5 yz ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది x గురించి తెలియదు బై యూజింగ్ దిస్ ఆల్సో we can't get బట్ బై యూజింగ్ బోత్ మనకి xz రేషియో తెలుసు yz రేషియో తెలుసు ఆబ్వియస్ గా x is to y is to z ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆబ్వియస్ గా x and y వచ్చేసినట్టు సో బై యూజింగ్ బోత్ వి కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ బై యూజింగ్ బోత్ అంటే రెండు ఉంటే మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ సో బోత్ ఆర్ సఫిషియెంట్ అంటే ఆప్షన్ సి బోత్ 1 and 2 రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ fourth a square originally had sides with length s length s the length of the side is increased by x%. Original ga side అనేది original ga side is s original but that was increasing by x% increase అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు and then the square ఇంకా did the area of the square increase by more than 10 square increase side x% increase అవ్వడం వల్ల
ఏరియా మోర్ దెన్ 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మోర్ దెన్ 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. రైట్ నో బేసికల్ గా సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏరియాలో ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైడ్ x% ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ x ప్లస్ వై ప్లస్ xy బై 100. ఇప్పుడు x% రైజ్ అయ్యి ఉంటే దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ x ప్లస్ x ఇంటూ x బై 100. ఇట్ ఈస్ మా ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ఏరియా. ఒక x% రైజ్ అయితే ఏరియా ఈ విధంగా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అంటే 2x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 100. ఇది ఇంక్రిమెంట్ అనమాట. బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఇట్ మోర్ దెన్ 10%? ఈ వాల్యూ మోర్ దెన్ 10 ఉంటుందా? మోర్ దెన్ 10 ఉంటుందా అంటే ఎక్స్ తెలిస్తే చెప్పొచ్చమ్మా, ఉంటుందా ఉండదా. స్టేట్మెంట్ 1, ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. ఎక్స్ వాల్యూ 5 కన్నా ఎబోవ్ అని చెప్తున్నాడు. 5 కన్నా ఎబోవ్ 6, 7, 10 ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈ 6 ఇఫ్ ఎక్స్ ఈ 6 2 6 12, 12 దాటిపోతుందన్న అంటే ఆబ్వియస్ గా అబౌట్ 10 ఉన్నట్టే. సో కన్ఫామ్ గా చెప్పచ్చు ఉంటుంది, కన్ఫామ్ గా వీ కెన్ సే దట్ ఈజ్ ఇట్ మోర్ దెన్ 10. స్టేట్మెంట్ 2, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 మా. బిలో 10 అని చెప్పినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ మా 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ 4 మా, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ 4 మా 2 4 ఎంతమా 8 ఉంటుందా? ఇట్ ఇస్ లెస్ దాన్ 10 మా, ఉంటుందా అంటే లెస్ దాన్ 10 అంటే ఆబ్వియస్ గా ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఇఫ్ టేక్ దిస్ ఎక్స్ 6 మా మోర్ దాన్ 10 మా ఉండొచ్చు, అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మా. ఇక్కడ నుంచి వి కాంట్ గెట్ ద క్లియర్ ఆన్సర్ బై యూజింగ్ 2 మా, మేబీ మే నాట్ బి మా, వి కాంట్ గెట్ ద క్లియర్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఓన్లీ 1 మా, ఆప్షన్ ఏ, ఓన్లీ 1. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ 2-digit నెంబర్? క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ మా 2-digit నెంబర్ వాల్యూ ఏంటి? లెట్ us assume a 2-digit నెంబర్ xy. ఇది ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దట్? స్టేట్మెంట్ 1, ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 digits is 4. x ప్లస్ y ఈక్వల్స్ 4 మా. x ప్లస్ y 4 అనేది మాత్రాన x ఎంత y ఎంత వి కాంట్ సే ఎగ్జాక్ట్ మా, ఖచ్చితంగా నీకు పలానా అని తెలియదు. సో బై యూజింగ్ 1 మా వి కాంట్ గెట్ ద ఆన్సర్. By using only 1 we can't get the answer. Statement 2, what statement 2 ma? The difference between the digits is 2. Digits difference 2 అని చెప్పుడు మా. Digits difference 2 అని చెప్పినప్పుడు అది మేబీ ఇట్ ఈస్ మేబీ x మైనస్ వై 2 అయి ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ y మైనస్ x 2 అయి ఉండొచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మా. డిఫరెన్స్ అని చెప్తే 2 పాసిబిలిటీస్, x ఈస్ గ్రేటర్ y ఈస్ గ్రేటర్ వీ డోంట్ నో, వాడికి చెప్పలేదమ్మా. సో మేబీ 2 పాసిబిలిటీస్, అంటే బై యూజింగ్ 2 ఆల్సో వీ కాంట్ గెట్, by using 2 also we can't get, but by using both also ma, by using both the statements also ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఈక్వేషన్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకుంటే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. బై టేకింగ్ దీస్ 2 యూ విల్ గెట్ 1 మోర్ ఆన్సర్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పడం కుదరదమ్మా, అంటే బోత్ ఆర్ నాట్ సఫిషియెంట్ మా, బోత్ ఆర్ నాట్ సఫిషియెంట్. అంటే ఆప్షన్ డి మా, both 1 and 2 together, both 1 and 2 together not sufficient ma, right pa. Next, sixth one, how long time adugutunnam question asking ma time, how long will it take to pipes empty or fill the tank that is 3/4 full? ఆల్రెడీ ట్యాంక్ లో మా, ఆల్రెడీ ట్యాంక్ లో ఎంత వాటర్ ఉన్నాయని చెప్తున్నా, 3/4 వాటర్ ఉన్నాయంట ఆల్రెడీ 3/4. సో దాన్ని ఎంటీ చేయడానికైనా అదర్వైజ్ ఫిల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటారు. స్టేట్మెంట్ 1, పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఎ ట్యాంక్ ఇన్ హౌ మెనీ మినిట్స్ మా? 12 minutes మా. పైప్ ఏ 12 minutes తో ఫిల్ చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఫిల్లింగ్ గురించి మాత్రమే మీకు తెలుసమ్మా, వి డోంట్ నో ఎంటీ, ఎందుకంటే ఎంటీ ఆర్ ఫిల్ అని చెప్పారు, వి డోంట్ నో ఎంటీ టైమ్ మా. సో బై యూజింగ్ 1 వి కాంట్ గెట్, by using 2, pipe B can empty it in 8 minutes. ఇక్కడ emptying pipe గురించి మాత్రమే తెలుసు మా, ఫిల్లింగ్ పైప్ గురించి తెలియదు. సో by using 2 we can't get, but by using both మా, by using both ఫిల్లింగ్ టైం తెలుసు, ఎంప్టింగ్ టైం తెలుసు, ఆల్రెడీ ట్యాంక్ లో 3/4 వాటర్ ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నాడు. సో బై యూజింగ్ బోత్ టుగెదర్ మా వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ క్లియర్లీ మా. అంటే బోత్ ఆర్ సఫిషియెంట్, బోత్ ఆర్ సఫిషియెంట్ అంటే ఆప్షన్ సి మా, బోత్ 1 and 2 రిక్వైర్డ్. ఆప్షన్ సి మా, బోత్ 1 and 2 రిక్వైర్డ్. what percent of all the marbles in the bag were black ma? బ్యాగ్ లో బ్లాక్ వి ఎంత పర్సెంట్ మా, బ్లాక్ కలర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయి అంటే నీకేం తెలియాలమ్మా, బ్లాక్ హౌ మెనీ బ్లాక్ మార్బుల్స్ బై టోటల్ హౌ మెనీ మార్బుల్స్ ఇంటూ 100. క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ మా వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మార్బుల్స్ ద బ్యాగ్ వర్ బ్లాక్. బ్లాక్ ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పినప్పుడు నీకు క్లియర్ గా బ్లాక్ తెలిసి ఉండాలి, బై టోటల్ అవన్నీ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, దట్ 2 clues వి రిక్వైర్ మా. స్టేట్మెంట్ 1, ద రేషియో ఆఫ్ ద బ్లాక్ టు వైట్ 3/4 మా. రేషియో తెలుసు మా, పలానా పలానా ఎన్నో తెలియదు, వి డోంట్ నో పర్టికులర్లీ హౌ మెనీ మార్బుల్స్ ఆర్ ఈచ్ వన్. సో బై యూజింగ్ 1 వి కాంట్ గెట్. స్టేట్మెంట్ 2, దేర్ వర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 5 బ్రౌన్ మార్బుల్స్ ఇన్ ద బ్యాగ్ మా. హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రౌన్ చెప్తున్నాడు, బ్లాక్ కానీ వేరే కలర్ గురించి మాట్లాడట్లేదు మా. సో బై యూజింగ్ 2 ఆల్సో వి కాంట్ గెట్.
By using both also, by using both also, how many colors of marbles are there, we don't know. And ఒక brown clear గా ఉంది, రేషియో ఇచ్చమా each one ఏంటో తెలియదు. So by using both also we can't get the answer, and both are not sufficient. And option D ma, both 1 and 2 together not sufficient, option D. Next, what are the dimensions ma, measurements అంటే length breadth, dimensions of certain rectangle length breadth ఏంటి అని అడుగుతున్నాను మా, క్వశ్చన్ ఆస్క్ what are the dimensions ma. The perimeter of rectangle is 14. Perimeter form of 2 into L plus B. అంటే 2 into L plus B 14 and L plus B equals to 7. అంటే length and breadth యొక్క total value 7. We don't know individual values. We don't know length breadth ఖచ్చితంగా దాన్ని చెప్పలేము. So by using one we can't get clear answer. Statement 2. The diagonal of the rectangle is 5 diagonal అంటే under root of L square plus B square equals to 5 and L square plus B square equals to 25. L square plus B square equals to 25 ma. So L square plus B square 25 ma. We don't know exact values from that also, but by using both ma, we can we can get the answer clearly ma. So option C ma, both 1 and 2 required ma. Ninth, what is the effect on grass receipts ma? What is the effect on grass receipts ma? So మొత్తం receipts వల్ల ఓవరాల్ గా ఎంత ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. Prices are reduced by 25%. Price 25% reduced అది చెప్పాము, బట్ సేల్ ఎలా జరిగింది చెప్పలేదు మా. సో బై యూజింగ్ వన్ వి కాన్ గెట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మా, సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ బై 20% మా, సేల్స్ పెరిగాయి బట్ ప్రైస్ గురించి చెప్పలేదు మా. బై యూజింగ్ టూ వి కాన్ గెట్. బట్ బై యూజింగ్ బోత్ ప్రైస్ 25% తగ్గడం వల్ల సేల్స్ 20% ఇంక్రీజ్ మా. ఓకే, దట్ ఈస్ సక్సెసివ్ పర్సెంట్ మా. ప్రైస్ తగ్గగానే సేల్స్ పెరుగుతుంది, సక్సెసివ్ పర్సెంట్ మా. సో ఈ ఓవరాల్ పర్సెంట్ మా వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై 100 మా. బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ మా. సో బోత్ ఆర్ టుగెదర్ సఫిషియెంట్ మా. అండ్ ఆప్షన్ సి మా, both 1 and 2 required, both 1 and 2 required ma. Next, now we are looking at question number 42. A was twice as old as B 2 years ago. If the difference of their ages will be 2 years, find A's age ma. A, B, two candidates ma, 2 years back, 2 years ago ma. A was twice of B ante 2:1 ma. And ఇంకొకరు వాళ్ళ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అని చెప్తారు మా, 2 years. ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ మా. ఎట్ ప్రెసెంట్ 2 years ఉంది అంటే లైఫ్ లాంగ్ కూడా 2 years మా, డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మారదు. సో డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ మా, డిఫరెన్స్ 1 part అంటే 1 part ఈక్వల్స్ టు 2 years. అంటే వీడు 2 years మా, వీడు 4 years. ఎప్పుడమ్మా ఇది, 2 years బ్యాక్. బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హిమ్ 2 years బ్యాక్ 4 ఉన్నాడు అంటే ప్రెసెంట్ హీ విల్ బి 6 years మా. ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ డి మా, 6 years. 67 to 71 ma. Study the following pie chart and the table carefully. The pie chart given below shows the percentage distribution of population of 6 cities. 6 cities population ఎలా distribute చేసి percentage లో చెప్పున్నాడు. And the table given below shows the ratio of male to female as a percentage of adult population in these cities. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మేల్ ఫీమేల్ రేషియో ఇచ్చినమా, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఇచ్చినమా. ఎంత 55% అడల్ట్ ఉన్నారు అంటే మిగతా 40% చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, ఆ విధంగా తీసుకోవాలి. ఇది ఓవరాల్ గా మేల్ ఫీమేల్ రేషియో. ఈ మేల్ ఫీమేల్ రేషియో ఓవరాల్ అంటే ఎంటైర్ అడల్ట్ చిల్డ్రన్స్ ఆల్ టుగెదర్ లో మేల్ ఫీమేల్ రేషియో రైట్. నౌ 67, the number of adults in city Y is approximately what percent of the number of males in city X is what percent of ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అని చెప్పినప్పుడు ఈజ్ టర్మ్ బై ఆఫ్ టర్మ్ ఇంటూ ఈజ్ టర్మ్ ఏంటమ్మా, అడల్ట్స్ ఇన్ సిటీ వై టోటల్ గా 28 lakhs ఉన్నారమ్మా. సిటీ వై 9%, 9% ఆఫ్ 28 lakhs. ఇన్ దట్ వి రిక్వైర్ మా అడల్ట్. వైలో అడల్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మా, 72% divided by number of males in city X మా, టోటల్ 28 lakhs మా, అది కామనే. సిటీ ఎక్స్ లో ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ మా, 21% ఉన్నారు, 21%. ఇన్ దట్ మేల్ ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ మా, సిటీ ఎక్స్ మా 3 parts out of 7 parts, 3 out of 7 ma. Here ma, this percentage of 28 lakhs, percent of 28 lakhs ma gets cancelled into 100 ma. ఇది మనము మీకు ఐడియా ఉంటే రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఊహించుకోవచ్చు. ఓకేనా. పర్సెంట్ ఆఫ్ 28 lakhs గెట్స్ క్యాన్సిల్ మా. 7 3 3 3 9 మా,
9 also cancel ma. Inga balance మిగిలింది 72% balance. Remaining అంతా cancel ma. Percent కూడా cancel ma. 72. Option B. Option B ma 72%. 68. What is the difference? Question asking difference. What is the difference of the total number of males and the total number of females in city V? City V లో male and female difference. City V ma total 28 lakhs ఉన్నారమ్మా. In that city V లో ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నామా 19%. In that male and female difference ma. City V లో male and female ratio ma 11:8 ma. Male is how many parts? 11. Female is how many parts ma? 8. Difference any parts ma? 3 parts. అది మనకు కావాలి. అంటే we require 3 parts out of 11 plus 8 ma 19. This thing we require. For percentage ki 2 zeros cancel ma 19 cancel ma. So 28 into 3 ఎంత ma 84. 84 తో only one option ma 84,000. 84,000 ma. Next 69th. What is the number of females in city U who are adult ma? Who are adult ma? City U లో ఫీమేల్స్ లో అడల్ట్ ఎంతమంది అని చెప్తున్నాడు. సో బేసికల్ గా వి నో అడల్ట్ మా వి నో మేల్ ఫీమేల్. ఈ మేల్ ఫీమేల్ అనేది ఎంటైర్ లో మేల్ ఫీమేల్ మా అడల్ట్ లో అనేది చెప్పలేదు. సో కాబట్టి వి కాన్ గెట్ ద ఆన్సర్ మా. ఆన్సర్ మా కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఆప్షన్ డి మా. కాన్ బి డిటర్మైన్. ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ 70 ma. What is the total number of male population in city Z ma? Male of city Z total ma 28 lakhs. Z how much percentage ma? Z is 14%. In that we require ma male 4 parts out of 7. 4 by 7 ma. 7 2s. Percentage ki 2 zeros ma gets cancelled. Here ma 4 2s are 8. 3 zeros ఎలాగో కామన్ గా ఉంటాయి అనుకోండి. 3 zeros for common. Last digit ma 8 2 just 16 ma అంటే 6. 6 4s are 24 ma. 24 అని చెప్పాడు అంటే ఆబ్వియస్ గా 4 is the last digit ma. Only one option ma D. Option D 2,24,000. Otherwise we can multiply. So no need ma. 4 to 8 8 into 28 ma 160 plus 64 ma 224. That by looking last digit ma. Now we are looking at question number 71. What is the number of persons in city W who are not adult ma? Adult కాని వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాం. అడల్ట్ కాని వాళ్ళు. సో ఆల్రెడీ సిటీ W లో అడల్ట్ ఈస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మా 68%. అడల్ట్ మా 68% మా ఎంటైర్లీ 100% మా 68% అడల్ట్ ఉన్నారు అంటే నాట్ అడల్ట్ మా 32%. దట్ థింగ్ వి రిక్వైర్ మా. దట్ థింగ్ మా. టోటల్ 28 lakhs ma. 28 lakhs ma. And in that ma city W ma 17%. Who are not adult ma 32%. Percent 4 zeros gets cancelled because percent అంటే by hand ma. By hand 4 zeros పోతాయి. So balance ma end digit anyway zeros ma. End digit ma end should be 0 ma. All the options ending with 0 only ma. So దానికి లాగ్. So 32 into 17 ma. 17 2s are 34. 3 balance 70 is 51 plus 3 ma 544. 544 into 28 ma. Last digit 2 లో 0 కాకుండా 2 మా 3 ఆప్షన్ సాటిస్ఫైయింగ్ మా 2. సో 8 4s మా 28 4s 80 plus 32 మా 112. మళ్ళీ 112 112 112 122 123 32 32 again 2 options ma 12 balance ma 28 5s ma 140 plus 12 ma 152 and obviously option B ma. Option B multiplication ma. Otherwise ma we can go by digital sum ma. Digital sum also we can apply ma. As per digital sum ma just we should add the digits ma. 3 plus 2 ma 5 8 ma 5 8 is 40 and 4 ma 10 ma and 1 4 into 1 ma 4. Digital sum we have to get ma 4. Check it ma 1 plus 5 6 8 11 13 and obvious ka 4 ma. So we can go by digital sum method. Otherwise ma common multiplication ma. Our convenient way ma. So answer ma option B ma 152320 ma.